सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के नाल। पीयू की सीनेट चोण विच देरी उत्ते हुण सियासत गरमा चुकी है। खुद सुखबीर बादल ने उप राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि सीनेट चोण तुरंत प्रभाव के नाल करवाउण दी मंग राष्ट्रपति अगे रखी गई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वलों उन्होंने कहा कि चोणां विच देरी नाल कई खदशियां नूं बल मिलेगा, यह कहना सुखबीर बादल का। उन्होंने कहा कि जेकर चोण रद्द हुई तो पंजाब नूं भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तुहानूं दस दें कि सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब यूनीवर्सिटी ने इस इलाके नूं सिक्ख्या के खेत्र में लीडरशिप दी है और बुद्धिजीवियों की पीढ़ियां का विकास किया है। तो इसकी सीनेट में पंजाब तो चुने गए और नॉमीनेट किए मैंबर शामिल ने। उन्होंने कहा कि पीयू प्रशासन नूं पंजाबियों नूं अपने शासन में हिस्सा लैण के अधिकार तो वांझा करन लई एक पासड़ कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तुहानूं दस दईए कि उप राष्ट्रपति पंजाब यूनीवर्सिटी के चांसलर भी हैं। तो हुण पीयू सीनेट चोणां विच देरी उत्ते सियासत गरमा चुकी है। तो खुद श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चिट्ठी लिखी है उप राष्ट्रपति नूं। ते उन्होंने कहा कि जल्द तो जल्द जिहड़ियां ने ये चोणां ने होना चाहिए ने, क्योंकि पंजाब के विकास के लिए चोणां बहुत ज़्यादा अहमियत रखदियां ने। गल करते अगली अहम खबर की। पंजाब दे विच कोरोना ने फिर चिंता वधा दी है। पिछले 24 घंटिया के विच कोरोना नाल 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 तो ज़्यादा नवे केस सामने आए हैं। तुहानूं दस दें कि लुधियाना, जलंधर, मोहाली विच केसां दे विच काफ़ी तेज़ी देखी गई है। 24 घंटिया के विच तीनों जिलों के विच 100 तो भी ज़्यादा केस आए हैं। तो मुड़ तो सरगर्म हो रहा है, रफ्तार फड़ रहा है कोरोना। तो असर भी विख रहा है पंजाब दे विच। पिछले 24 घंटिया के विच 700 तो ज़्यादा जिहड़े केस पाए गए हैं। तो 31 लोगों ने अपनी इस कोरोना के नाल जिहड़ी उन्हां दी मौत हुई है। तो जिस दे चलदे लुधियाना, जलंधर, मोहाली ये 3 जिले ने जिन्हां दा असीं खास तौर के उपर जिक्र कर रहे हैं, जिन्हां दे विच केस बड़ी रफ्तार बड़ी तेज़ी दे नाल वध रहे। तो तिन्हां जिलों के विच जिहड़े केस ने वो 100 तो भी ज़्यादा आए हैं पिछले 24 घंटिया के विच। तां किते ना किते सेहत विभाग भी चौकसी के उपर टेंशन वध गई है, क्योंकि पिछे जे जिहड़ा सी काफ़ी रफ्तार घट गई सी, केस घट होने हो गई सी। पर हुण मुड़ तो सरगर्म हुंदा दिखाई दे रहा कोरोना, जिसके चलते हुण कोरोना के केसां दे विच भी ज़्यादा वाधा हो रहा। तो पिछले 24 घंटिया के विच नवे कई एक्टिव केस वड्डी गिणती के विच सामने आने सूबे विच शुरू हो गए हैं। उधर हरियाणा हिमाचल विच भी कोरोना एक बार फिर तो बेकाबू होंदा नज़र आ रहा है। जी हाँ, हरियाणा दे विच 24 घंटिया के विच 2546 केस जबकि 25 मौतां भी हो चुकियां ने। उधर गुरुग्राम, फरीदाबाद फिर तो वड्डे हॉटस्पॉट बने हुए हैं कोरोना के। गुरुग्राम की गल करिए तो गुरुग्राम के विच 726 केस तो फरीदाबाद के विच 551 नवे कोरोना मरीज पाए गए हैं। हिमाचल की गल करिए तो हिमाचल के विच पिछले 24 घंटिया दौरान 610 मामले सामने आए हैं, जिन्होंने विच 9 मरीजों की मौत हुई है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू विच सब तो ज़्यादा रसाया होया। पिछले 24 घंटिया जेकर आंकड़ों पर नज़र पाइए तो बड़ी तेज़ रफ्तार के नाल कोरोना अपने एक बार फिर तो हरियाणा ते हिमाचल दे विच पैर पसारदा नज़र आ रहा है। दे विच लंबी देर रात तक मीटिंग करने तो बाद यह फैसला किया गया भी इस माहौल दे विच सानू इस मीटिंग विच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सद्दे दे विच लिखिया भी पंजाब विच अंदोलन चल रहा। इस करके खेती दीयां समस्या ते असी गल करना चाहुंदे हां। इहदा मतलब 5 नवंबर नूं कौमी पद्धर ते बहुत वड्डा अंदोलन असी लड़िया। फिर असी मन के जाइए भी कल्ला पंजाब च अंदोलन चल रहा, देश दे विच अंदोलन नहीं चल रहा। दूसरा 170 जथेबंदियां, 250 तो वध जथेबंदियां का एक साझा फोरम खड़ा है। उन्हां दियां कमेटियां बन के भी सामने आ गईयां ते अगे साडे सामने दिल्ली का बहुत बड़ा घोल भी खड़ा वा। कि फिर वो जिहड़ी केंद्र सरकार फुट पाउणा चाहुंदी आ पूरियां देश दीयां जथेबंदियां नूं ना सद के वो फुट नूं सानूं फिर इस रूप विच कबूल कर लेना चाहिए। साडी मंग आ भी सारियां जथेबंदियां सदनियां चाहिए, मोदी जी नूं खुद मीटिंग करनी चाहिए। तो हुण गल करते हैं धनतेरस की। जी हाँ, दिवाली तो पहला अज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो अज
ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ, ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਵਰਧਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਨਤੇਰਸ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭੁੱਲਰਜੀਤ, ਧਨਤੇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਵਾਰ बढ़िया रहेगा जी, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਧਨਤੇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਵਾਰਾ ਚੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਖਾਸ ਠੀਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਕਿਤਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਿਤਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ होनी है और की अपडेट है इस मामले संबंधी? देखिए बिल्कुल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि निकिता हत्याकांड जिसने पूरे देश में बेटियों को और उनके परिजनों को हिलाकर रख दिया था कि एक लड़की जो कॉलेज जाती है एग्जाम देने के लिए और वहां एक सिरफिरा आता है, सर में गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप का माहौल था और पूरे देश में हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हुए। सबकी मांग सिर्फ ये थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जैसा कि हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा था कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली सुनवाई की अनुमति मिल गई है और अब 2-3 दिन में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पूरा होने के बाद उम्मीद ये की जानी चाहिए कि डे बाई डे इस केस की सुनवाई चलेगी और सुनवाई के बाद जल्दी ही जो आरोपी हैं, निकिता के जो हत्यारे, जो आरोपी कहे जा रहे हैं, हत्यारोपी जो है निकिता के, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस बात की पुष्टि लगभग हो चुकी है और परिवार इस बात से अब बेहद खुश है। परिवार साफ तौर पर कह रहा है बिल्कुल दीपक, परिवार इस गल तो खुश है क्योंकि वड्डी खबर निकिता कतलकांड दे विच क्योंकि हुण फास्ट ट्रैक कोर्ट नूं मंजूरी मिल गई है जिस दे चलदे रोजाना हुण इस कतल दी जिहड़ी सुनवाई होवेगी और उम्मीद है जल्द ही जिहड़े आरोपी ने उन्हां नूं बनदी उन्हां दी सज़ा मिलेगी। तां फिलहाल वेला हो चलिया तुहाडे जो इजाजत लैण दा, पर खबरां न्यूज़ 18 उपर लगातार जारी ने, तुसीं बने रहो साडे नाल।